while the story is waiting to be completed, we are sitting on a ridge, and afterwards we feel the need that we know something more, sir. Wisdom. Yes, sir. Dakshinamurti in my uncle. Hey. It was not horror story. It is not horror, sir. Incident. Sir, ನಾವೇ ನನ್ನ ಕವರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಸರ್. No. plastic They are finding it uncomfortable. Sir, hey, video off பண்ணிரோட ஆடியோ மட்டும் கேளுங்க. அதான். சரி, அவ இல்லனா பரவாயில்லை. Yeah, அது எப்படிடா? Hey, commander, this. Does anyone else have a problem? அண்ணா you can't see anything. Hey, we can also see nothing. That's the point. It's okay, it's okay. So ஒரு பல்ப் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. சரி, நான் நீங்க மட்டும் தெரியல மாதிரி. சரி, flashlight போடு. இல்லாட்டி ஒரு போட்டோ வீடியோ மட்டும் ஒட்டி Hey, வச்சிருங்க. அது off பண்ணி audio off பண்ணு. சரி, அதை ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த பிளக் புடிக்க விட்டுட்டா. சரி, போல் ஏய் சார் கீழ வச்சு இங்க வச்சிருக்கேன். Okay. ஏய் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்து எப்படா தானா? நீங்க ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. இல்ல ஆஃப் பண்ணி தான் வந்தேன். ஏய் என்னடா சொல்ற? வேணாம். விண்டோஸ் க்ளோஸ் பண்ணுமா? சரி. பாத்து கீழ சார் பாத்து. நிஜமாவே பேய்ல இருக்கீங்க. அதுதான் வேணாம் சொன்னேன். சார் சூப்பர் சார் அப்டேட் பண்ணி சார் நல்லா இருக்கு. ஆமா சார். யாரோட ஐடியா? நல்ல ஐடியா. நல்லா வரணும்டா. சரி, ஆனா கிளிப் பென்சில் வரல நம்ம இதெல்லாம் பண்ணலாம் சார். பண்ண. மாத்தி முடிச்சு சார். எவ்வளவு இருக்கு? ஃபுல்லா 75 80 இருக்கு. ரூட் தான். Who is that? Sir, have you thought about it, sir? Sorry? Have you thought about it yet, sir? The urban legends. There is no scope of thinking about it. They have made it, and yeah. So I got one incident. I mean, it's not a story. One incident. My uncle Dakshinamurti, who is not here with us now, he told that he went for a trekking when he was. Come on, I'm not small like you. So my uncle Dakshinamurti, when he was in Darapuram, and he was working in TNEB, a government official, and TNEB organizes a kind of a trekking sometime later. So they go for a trekking. அந்த ட்ரெக்கிங் போகிறப்போ அவர் சொன்ன இன்சிடென்ட் எனக்கு இது அவர் எப்போ சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் when we all went for a summer vacation he told the story. என்ன எல்லாருமே யாராலும் நடக்கிற மாதிரி தான் கேட்குது. I literally felt somebody was standing there. So the time is 9 o'clock in the night. Okay. They came for the trekking by 4:30 in the evening. So they wanted to get downhill, but they were not able to come downhill. What happened was they were interrupted by some checkposts, police, some animals and all that. So at one point of time, my uncle got isolated because he's supposed to meet a forest ranger in that hill as a part of his professional reason. So 4 members went for the trekking. So the other 3 members left him there in the forest ranger's house. Quarters, not house, quarters. He meets the forest ranger and he comes down. Walkable distance now. Downhill is walkable distance. 4.5 kilometers. So இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு,
நான் நடந்து போய்க்கிறேன்னு சொல்லிட்டார், which was the first mistake that he did. So after he comes out of the forest range officer, the only property that he had was a couple of cigarette packet, lighter and ஒரு water bottle. So cigarette packet plus cigarette இருக்கு, but lighter ல வந்துட்டு fuel தீர்ந்து போச்சு, so there is no light. Okay, so he asked the forest range officer about a couple of questions, how to go. அவரும் வழியெல்லாம் கொடுத்தார். So இப்போ டைம் வந்துட்டு நைட்டு 11 மணி. ஸோ அங்கிருந்து 4.5 kilometers நடந்து இவருடைய மேன்ஷனுக்கு இவர் போகிறதாக இருந்தால் it will take at least about 45 minutes or 1 hour with the given fact of the speed that this man can walk. He's a very speed walker. He lost the way. And he literally lost the way. He wanted to come downhill, but what smartly he did was, he walked blocks and blocks of steps and he reached to the another place which was not supposed to be reached. He starts listening to howling sounds and all that. And the time that somebody speaks to him. Somebody speaks to him, just like I told yesterday. Somebody is calling him. Veerakesari, அவருக்கு ஒரு uncle இருந்தார். His name is Veerakesari. So அவருடைய குரல் மாதிரி இருக்கு. அவர் ஒருத்தர் தான் மூர்த்தின்னு கூப்பிடுவார். ஸோ மூர்த்தி நாங்கள் யாரோ கூப்பிட்டுருக்காங்க, ஜாஸ்மின் ஃப்ளவர் வாசம் வச்சிருக்கு அண்ட் யாரும் நடக்கிற மாதிரிலாம் கேட்டுருக்கு. ஸோ somebody was smiling. அதாவது ஜோக் கேட்டு சிரிக்காம, சாதாரணமாக சிரிக்காம, ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்துக்கிட்டு அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ண எப்படி சிரிப்பாங்க அந்த மாதிரி சிரிக்கிறாங்க. மாதிரி ஒரு பாசிபிள் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாசிபிள் தான் இதெல்லாம் கேட்குது. ஸோ இவருக்கு வழி மறந்து போச்சு. Please understand, my disclaimer is, these are all the things that he described. I don't know how far it was true, but he told me all that. மொட்டை மாடியில் வச்சு இந்த மாதிரி இருட்டில் உட்கார வச்சு சொல்கிறார் தாராபுரம்ல. ஸோ ஐ ஆஸ்க்ட் ஹிம், எப்படி மாமா வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னு கேட்டேன். ரொம்ப சிம்பிள்டா, எனக்கு எப்படி போகிறதுன்னு தெரியல. யார் யாரோ தட்சிணாமூர்த்தின்றாங்க, மூர்த்தின்றாங்க, என்னை யாரோ கூப்பிடுறாங்க. அதை விட சூப்பர் மேட்டர் என்ன அப்படின்னா, எங்கள் அத்தையோட வாய்ஸ் கேட்குன்னு சொன்னாங்க. அத்தை வீட்டில் இருக்காங்க. சரி, வீட்டுல இருந்து கத்துறது இதுல கேட்குது. எங்கடா ஆளுக்கானு. ஸோ அவங்க பேர் சுஷீலா, ஒரு பேபின்னு கூப்பிடுறாங்க. அவங்க சில பேர் அப்பா தான் வந்து தங்கச்சியை பேபின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பேபியும் கூப்பிட்ட மாதிரி இருந்தது. அவருடைய வாய்ஸ் நான் கேட்டேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. கடைசியில் he told me, how did you come? Did you ever reach? நெஞ்சில் லைட்டாக வலி வந்தது. ஹார்ட் பேஷண்ட் அட் டைம். நெஞ்சில் லைட்டாக வலி வந்தது. எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஸோ how did you come? கையில் வச்சு இந்த பாட்டில் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த பாட்டிலை வந்துட்டு கிரவுண்டில் வச்சு திருப்பிட்டார். திருப்பி இந்த பாட்டிலுடைய முனை எந்த பக்கம் காட்டுதோ அதை நோக்கி நடக்கும். குத்துமதிப்பா, approximately just a kind of a guesstimate. So he wanted to believe that there could be some hunch or gut feeling that could come. So பாட்டிலை திருப்பிட்டார். 3 தடவை அதை பண்ணி பார்க்கலாம். First time, there is probability ratio, mathematics வர மாதிரி. There is no probability that it will be true. There is no probability பாட்டில் பயமாக இருக்கும். கீர்த்தனாங்க எப்படி பயமாக நீ ஏன்டா என் தோல் வந்து படிச்சு சாமி social distance. So he chooses to have 3 numbers. First probability, சுத்துறான்னா அது ஒரு ஷேப்ல காமிக்கும். சரி எடு, பாட்டில் எடு, இந்த ஷேப்ல நட. So he starts walking. அந்த பக்கம் போறாரு. அது வெறும் ஸ்ட்ரீம் தான். சின்ன லேக்கு, அதுக்கு பக்கத்தில் ஸ்ட்ரீம், வாட்டர் ஸ்ட்ரீம். சத்தம் சத்தம் கேட்கும். 11:30 மணிக்கு சத்தம் கேட்டுட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஆண்டு கத்துறப்போ அந்த சவுண்டை நீங்கள் இமேஜின் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ தி owl is screaming and the stream's sound is what is he doing. So wrong way. ஸோ அங்கே வை, மறுபடியும் அங்கே வச்சு இப்போ நான் வந்த பாதை அப்படிங்கிறது காமிக்காம வேற டைரக்ஷனில் பாட்டில் காட்டுச்சுன்னா அந்த டைரக்ஷனில் போகலாம் சொல்லி he again spins the bottle and the bottle shows one direction. That's the biggest comedy.
So he walks. Please understand, Dakshinamurti yaro or கூப்பிட்டு that might be also hallucination, I don't know. So in the time நடந்து போய் he ends up with a boar. ஒரு காட்டு பண்ணிட்டு போய் மாட்டிட்டு. அந்த போர். ஆமா. Horned boar. One horned boar. அது அப்படியே நிக்குது. ஸோ போருக்கு வந்துட்டு கொஞ்சமாவது லைட் வேணும் அதோடைய ப்ரே வந்துட்டு ஸ்மெல் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கோ. ஸோ ஃபார்ச்சுனேட்லி பிஎஸ்கே மனசு விட்டுறாரு, விரக்தி ஆயிடுச்சு. சிகரெட் ஸ்மோக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு, சிகரெட் ஸ்மோக் பண்ணவும் முடியல, லைட்டரில் லைட்டு முடியாது, சக்குங்கிறாரு. இந்த சக்குங்கிற சவுண்டுக்கு போர் அந்த ஸ்நாய்ஸை கேட்டு அப்படியே மெல்ல ஃபாஸ்ட்டாக போச்சு. மாட்டினாரு, முடிஞ்சாரு. அந்த ஹார்னை வச்சு ஒரு அடி அடிச்சுன்னு அப்படியே பிரிஞ்சிடும். அந்த மாதிரி ஒரு சோலோ அப்படியே பின்னாடி போகிறார். அது போரா இருந்தால் எனக்கு தெரியல, ஆனால் பார்க்கறதுக்கு அப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாரு. குத்துமதி பார்த்து அவரும் சொல்கிறார். ஸோ தேர்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டைம் இதுக்கு மேலே அந்த பாட்டில் தூக்கி வீசிருக்கு. அப்போல்லாம் வந்து பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் இருக்கு. ஐம் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் 1980s. ஸ்டீல் பாட்டில்ஸ், கிளாஸ் தான். பாட்டிலில் நீ போய் லூஸில் நீ வாங்கினாலே இவ்வளோ பெரிய கிளாஸ் பாட்டில் தான். ஸோ தேர்ட் டைம் ஹீ இஸ் ஸ்பின்னிங் இட். இந்த டைமில் ஸ்பின் பண்ணுறப்போ இதுதான் கடைசி. இல்லாட்டி எங்கேயாவது போய் இல்லாட்டி ஃபாரஸ்ட் இப்போ என்ன மேட்டர்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்ச் ஆஃபீஸோடைய மேன்ஷன் இந்த ஆஃபீஸ்க்கு போகிறதுக்கு அவருக்கு வழி இருக்கு, அவருக்கு வீட்டுக்கு வழி இருக்கு. ஸோ ஹீ இஸ் மிசரபிள், ஃபைண்டிங் இட் வெரி மிசரபிள், அண்ட் ஹீ ஸ்டார்ட்ஸ் praying. By that time my senior cousin was 6th standard or 7th standard, and his daughter was about in the 4th standard or 3rd standard, and there was a tiny little kid. மாமா ரெண்டு பசங்க ஒரு பொண்ணு. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் சேர்த்து சாமி கும்பிட்டு நான் வீட்டுக்கு திரும்ப போவேன், எனக்கு தெரியாது. மூணாவது ஸ்பின் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்பின் he spins and he finds a way. நடந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நடந்து போகும்போது தூரத்தில் ஒரே ஒரு சின்ன லைட் வருது. அந்த லைட் வந்துட்டு ஒரு ட்ரைபல் யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு சின்ன தீப் அந்த மாதிரி வச்சு நடந்து வந்து அவர்கிட்ட போனோன்னே கொஞ்சம் தைரியம் இருந்துச்சு. இதுதான் நான் இந்த இடத்துல இருந்து வரேன் அப்படின்னு சொன்னால் தமிழ் புரியுது இருந்தாரு. இந்த இடத்துல இருந்து வரேன், போகிறதுக்கு வழி தெரியும். அப்புறம் அவர் நல்லா எல்லாம் பேசி திட்டி என்னங்க எவ்வளோ ஒரு யாராக இருக்கீங்க, இப்படி வந்து மாட்டலாம்னா கண்டிப்பாக இங்கேருந்து யாரும் போனதே இல்லை, ஏன் போனதில்லை அப்படின்னு சொன்னால் மிருகம் அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க. இல்லைங்க இங்கே நிறைய பேர் சூசைட்லாம் பண்ணியிருக்காங்க, போதில்லை அதனால் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் உயிரோடு இருக்கிறது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் அப்படியே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு நேராக போனோன்னா ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட்டை பார்த்தவொன்னே தான் ஒரு உயிர் வந்து அந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்டை பார்த்தோன்னா இதோட எனக்கு தெரியும். அப்படியே போயிட்டு அந்த ஸ்ட்ரீட் லைட் பிடிச்சி அடுத்த ஸ்ட்ரீட் லைட் அப்படின்னு சொல்லி தான். ஸோ இது நடக்கிறதுக்கு அந்த 3.25 மணி நேரம் என் உயிர் என் கையில் இல்லைன்னு அவர் சொன்னது எனக்கு இப்போ ஞாபகம். He narrated the story in 1984. So when I was about 6 years old, கிருஷ்ணன் தவிர கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தேன். கிருஷ்ணன் தவிர இன்னும் பெருசாக இருந்தேன். ஸோ அந்த டைமில் அவர் சொன்னேன். ஒன்னாச்சா நேற்று நான் சொன்னேன் என்னுடைய குன்னூர் தாத்தா. இது ஒரு இன்சிடென்ட் தான், இது ரொம்ப லாங்கெல்லாம் இல்லை. இது சொல்லி முடியும் போது அநேகமாக விஷ்ணுபிரியாவுக்கு யாரும் வந்துருவாங்க. பட் மித்ராவுக்கு ஆல்ரெடி அவங்க பாட்டி இன்னைக்கு மத்தியானம் வச்சு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ யூ வாண்ட் மீ டு நரேட் தட் அகைன்? அது ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம். இவர் தியேட்டரில் கணக்கு பார்த்துருக்காரு நைட் 10 மணிக்கு. இந்த தேட்டரில் கணக்கு பார்க்கறதுனா ஒரு 7 மணிக்கு பார்த்து கூட he could have gone back home. So he started reviewing the accounts by about 10 or 10:30. Night, sir. Night. கீர்த்தனா ஏஜ்ல ஒரு Yes, Murugan. You. We'll see tomorrow. Tomorrow we are playing Kalpita skit. Okay, sir. Right. Bye. Bye, Nathan. Bye. Kiran. I have to leave now, sir. You are alone at home or parents are there? No, sir, parents are here, sir. I'm really sorry. This is only
expressing, they express their wish and I'm doing it today. Tomorrow we are back to work, we are doing Kalpita skill, okay? Okay, sir. No, sir, I have school now, sir. That's why I have to leave, Oh, sir. that's Not why. because your scary sorry. His story is scary, but I have to leave, sir. Right, okay. Bye, sir. Bye, sir. Kishan. Bye, Kiran. Keep shining. Bye. Bye, Kiran. Keerthana age இல்லை சின்ன பொண்ணு இன்னொரு சின்ன பொண்ணு 10 years old. அந்த பொண்ணு எப்படி இறந்ததுன்னு தெரியல. அந்த பொண்ணு இறந்துச்சு. ஸோ அந்த பொண்ணு இறந்து ஒரு 3 நாள் தான் சல்லி சின்ன சாஞ்சி within 16 days. இல்லை இவன் உட்காந்து கதை கேட்ட கூட பரவாயில்ல. நான் இங்கே இருக்கிற அப்படின்னா ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்து முடிச்சுட்டு நைட்டு 11:30 மணிக்கு கிளம்புறாரு. நைட் 11:30 மணிக்கு கிளம்புறாரு. ஸோ கிளம்பும் போது அந்த பொண்ணு இறந்து ஒரு 3 நாள் தான் இருக்கு. நடந்து போறாரு. ஏய் படி ஏறுறாரு. என்னவா உடன் ஸ்டெப் இல்லை. இந்த வீட்டுக்கு போறதுக்கே வந்துட்டு தெருவே படிக்கும். ஹில் மேல இருக்கிற வீடு தான். ஸோ படி மேல தானே ஏறும். ஸோ படி வச்சிருக்காங்க. அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்காரு. நடந்து போகும்போது தூரமா பார்த்துருக்காரு. அந்த ஒரு இதில் நேற்று இவர் மாமா சொன்ன மாதிரியே இந்த பொண்ணு இல்ல இன்சிடென்ட் பெருசா இல்லை, ஷார்ட் ஒன். இவரை பார்த்துட்டு விருக்குன்னு கொஞ்சம் பயந்துட்டு அந்த பயத்தை காமிக்காம வீட்டுக்கு போயிட்டார். இந்த குன்னூர்ல அடிக்கடி நடக்கும். இன்னும் நிறைய இருக்கு. இல்லடா அங்க நிறைய சர்ச் இருக்கு. சர்ச்சுக்கு ஆப்போசிட்ல எல்லா சர்ச்சுக்கு ஆப்போசிட்ல கிரேவியர்ஸ். எல்லா சர்ச்சுக்கு ஆப்போசிட்ல கிரேவியர்ஸ். இன்னைக்கு அம்மா இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொன்னதுக்கு அப்புறம் எங்கிட்ட மத்தியானம் சொன்னது. ஸோ யூ ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் ஸ்கோப். ப்ராபர்ட்டி ரொம்ப அதிகம். பொண்ணு அங்கே உட்காந்துருந்ததுக்கு ஒரு போய் வீட்டுக்கு போய் அப்புறம் சொல்லியிருக்காரு. பொண்ணு இல்லைன்னா எங்கள் அம்மாவுமே அப்போ வந்து மித்ராவோட சின்ன வயசு அதிகமாக வெளியே விடாது. பொண்ணு பேர் சரஸ். ஏன் வெளியே விட வேண்டாம்னு சொல்றீங்க. சாயங்காலம் வேண்டாம். கடைசியில் எங்கள் மாமா நேற்று நம்ம எபிசோட இருக்கிறோம். அவரு தாத்தா கேட்டுருக்காரு. துணி கேட்டுருக்காரு. என்னாச்சு ஏன் போவான்னு. ஆமாம் என்னாச்சு எதனால அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆச்சு சும்மா பொண்ணு வெளியில் போவான்னு எதனால வேணாம்னு சொல்லுவேன். நான் இப்படி ஒரு வீரமான அண்ணா இருக்கும்போது நம்ம தனிச்சு என்ன போகிறோம். சரசு இருக்குது உட்காந்துருக்கு போய் வேணா பார்த்துக்கலாம். என்னப்பா சொல்றீங்க அப்படின்னு. நிஜமாடா அப்படின்னு நான் பார்த்தேன். என் பிரம்மையா கூட இருக்கலாம். அதை பார்த்தா அதனால வெளியே யாரும். ஸோ see you got to understand that it's a belief. இதே வந்துட்டு ஸ்பிரிச்சுவலாக பார்க்க போனோம் அப்படின்னா பிரதோஷத்தன்னைக்கு 4:30 to 6 பிரதோஷம் டைம். ஈவன் டுமாரோ. பட் அந்த பிரதோஷம் அப்படிங்கிற நாள் வரும்போது இதே மெடஃபார் தான். ராஜராஜ சோழன் கட்டின தஞ்சை பெரிய கோயில்ல காலையில 2:30 மணிக்கு யாருமே எட்டி கூட பார்க்க மாட்டாங்க. இப்போ வரைக்கும் இந்த வருஷம் வரைக்கும் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் ஈவன் இந்த லாஸ்ட் பிரதோஷம் மார்னிங் ஒரு 2:35 2:45 பிரம்ம முகூர்த்தத்துக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி பிரதோஷத்தன்னைக்கு அந்த கோயிலை சுற்றி குதிரையில ஒரு வடம் வர சத்தம் இப்போ வரைக்கும் கேட்கும். He wanted to take care of the temple so badly, and அந்த தஞ்சாவூர்ல இருக்கிற அத்தனை பேருக்கு தெரியும். But nobody dared to step into the temple. Even one sir. என்னது? யாரோ ஒருத்தர் கூட வந்து பாருங்க. டெம்பிளுக்கு 2 மணிக்கு நீ எப்படி போவ? இது பாக்கறதுக்காக. முடியாது. பாக்கறதுக்காக டிக்கெட் கேக்குறாங்க. இருக்காங்க. நீ சொன்னவன் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. காய்ச்சல் வந்துருக்கு. பேரலிசிஸ் ஆயிருக்கு. அவங்க அங்கே போக விடாம சக்திகள் தடுத்து. அப்புறம் அவங்க இருக்கிற அந்த கடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோயிலுக்கு முன்னாடி தேங்காய் விற்கிற வியாபாரி கூட ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. முடியல, யாராலையும் முடியாது. அந்த கோயிலுக்கு ரொம்ப பக்கத்துல அந்த செவத்தை ஒட்டி ஸ்லம் ஏரியாஸ் முதல்ல இருந்தது 1980s இதெல்லாம் கழிச்சிட்டாங்க. பட் அந்த ஸ்லம் ஏரியாஸ் இருந்த ஆட்களுக்கு வந்து அது கேட்கும், சத்தம் கேட்கும்.
பயங்கர கம்பீரமான சாங். 2:30 மணி பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஹாண்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. பிகாஸ் பிரம்ம முகூர்த்தம் ஏன் சொல்லுவோம், காட்ஸ் கம் வெரி நியர். அதாவது 4:30 மணிக்கு மெடிடேஷன் பண்ணுறதுல ஏன் அவ்வளோ பவர் இருக்குது? காட்ஸ் ஆர் வெரி வெரி நியர், வெரி வெரி நியர். They come almost about several layers downstairs from the sky. Okay, so spiritual forces பயங்கரமாக. பட் என்னதான் இருந்தாலும் ராஜராஜ சோழன் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு ஆன்மா, ஒரு 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 மனுஷன். He was a king and he built a temple. 2:15 to 2:45 and half an hour நல்ல ஹெவியான டால்பி டிஜிட்டல் சரவுண்ட் சவுண்ட் மாதிரி கேட்கும். நாளைக்கு இன்னைக்கு நைட், சிவன் கோயிலுக்கு நைட் கூட்டிட்டு இன்னைக்கு நைட்டு, which means இன்னைக்கு நைட்டு 2:30 மணிக்கு நைட் தூங்குற மாதிரி தான். tomorrow இன்னைக்கு நைட்டு 2:30 மணிக்கு when you are deep asleep we are having the Dolby digital sound of Rajaraja Chola hailing in the horse around the temple happening. So இது நான் ஏன் சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ இந்த பாத்ரூம் போற sorry Vishnupriya, okay sorry, Did I disturb something, sir? no you did not disturb, you actually added a lot of spice. You gave a very big enjoyment to us. Thank you so much. right thank you thank you bye, keep sharing. ஆமாடா நீதான பாக்க எல்லாரும் ஆத்து சொன்னது நான் அப்படியே பக்கத்துல சொன்னேன். சார் அவன் வீரமான சார் ஹரிஹரன் சார் என்ன சார் எல்லாரும் பாத்தாங்கடா. ஆமாண்டா ராஜராஜ சோழனுக்கு அப்புறம் ஆமா ராமனா சார் என்ன சார் நீங்க ஸோ இதை நான் லைட்டை போட்டுக்கலாம் மேடம். சார் நோ சார். பாவண்டா அந்த பையன் பயன்ட்டான். ஆஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் அதான் இந்த மாதிரி கதையெல்லாம் கேட்டுட்டு இந்த டாய்லெட் ரூமுக்கு போகிறதுக்கு பயப்படுறது, இந்த இருட்டில் போய் பயப்படுறது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் ஒரு ஆஸ் நவரன் மென்ஷன் அது விஸ்டம் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஃபன். பட் அதுக்கு இந்த பொண்ணு போயிடுச்சு முக்கியமான விஷயம். பரவாயில்ல வீடியோ காமிச்சு இட்ஸ் நாட் ஃபன். ஒரே ஒரு நிமிஷம் வந்து நீங்கள் யோசிங்க, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிலையும் இந்த மாதிரி கதைகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது. சி the church bell ringing, it's a spiritual place, okay? And Tanjore big temple, Lord Shiva's temple, இந்த கோயில் மேலே பட்டு அந்த கோபுர நிழல் தெரியவே மாட்டேங்குது. எப்படி இருக்கு? It's completely opposite to something that is happening tropically in the nature. எப்படி சன்னுடைய ரெஃப்ளெக்ஷன் அந்த கோபுரத்தில் அடிச்சு கோபுரத்தோட நிழல் வந்து கீழே தெரியாம இப்போ வரைக்கும் தெரியாதா? தஞ்சை பெரிய கோயிலுடைய கோபுரம் எவ்வளவு சன்லைட் அடிச்சினாலும் கிரவுண்ட் தெரியாது. இட்ஸ் a magical temple, you know, it's a magical temple. அவர் வந்து அடியில கிடக்கிற ஒரு ராக்கை டிக் பண்ணி எடுத்து அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு ராக்ல இருந்து எடுத்து தான் அந்த சிவலிங்கத்தை படைக்கிறார் ராஜராஜ சோழன். And he invites plenty of shrines and plenty of priests all over the world for doing that. பயங்கரமான சிவபக்தன் ராஜராஜ சோழன். ஸோ இதை அப்போ இந்த ஒரு சர்ச்சில் நடக்கிறது, இந்த கோயிலில் நடக்கிறது, தட்சிணாமூர்த்தின்னு ஒரு பர்சனுக்கு நடக்கிறது, இது எல்லாத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது. ஸோ இதில் நம்ம புரிதல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். ஒரு நிகழ்வு அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஜஸ்ட் இப்போ இங்கே வந்து எங்கள் அம்மா இந்த வீட்டுக்கு வந்து கரெக்டாக 40வது நாள் நினைக்கிறேன். இந்த வீடு கிடையாது. ஓகே, ஸோ ஹாலில் உட்காந்துருக்கேன். எக்ஸாக்ட்லி த பிளேஸ் வேர் ஐம் சிட்டிங். My mom. So I'm speaking about 1991. Okay, so அந்த டைமில் நான் வேறு வருஷம் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணேன். ஸோ இங்கே கீழே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சோஃபா போட்டு எங்கள் அம்மா உட்காந்துருக்காங்க. நான் தூங்கிட்டேன், அண்ணன் தூங்கியாச்சு. அப்பா வந்து ஒர்க் ஷாப்லேருந்து வரணும். அப்பா கார் மெக்கானிக், பெரியப்பாவும் அப்பாவும் சேர்ந்து ஒர்க் ஷாப் பண்ணாங்க. நைட்டு 10 மணிக்கு. அப்போ இந்த இடம் ஃபுல்லாக வந்துட்டு டென்ஸ் புஷஸ் தான். இங்கே இருக்கிற ஆதியோட வீட்டுக்குள்ள டென்ஸ் புஷஸ் தான். இவங்க இருக்காங்க, இவங்க எனக்கு கூடவே இருக்காங்க. இல்லை இவங்களும் இல்லை, 2 வீடு தான். இந்த ஏரியாவில் 2 வீடு தான். PK நாடாருடைய வீடு, நம்ம வீடு கட்டிருக்கிறது நம்ம வீடு. ஸோ சம் பிக் மான்ஸ்டர்ஸ் சைஸ், ஏதோ ஒரு பெரிய மான்ஸ்டர்ஸ் சைஸில் ஜார்னேடாக போன மாதிரி காற்றெல்லாம் இல்லை. காற்று இந்த மாதிரி நாய்ஸ் கேட்டிருந்தது அப்படின்னம்னா
அதை பார்க்கும்போது ஓகே டோர்னேடோ அப்படின்னு தெரியும். டோர்னேடோ போகும்போது தூரத்துலேருந்து பார்த்தா ஒரு பெரிய இமேஜ் போகிற மாதிரி தெரியும். இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் ஜன்னல் 4 ஜன்னல் இருக்கும், வெறும் கிளாஸு டிரான்ஸ்பேரண்டாக. நைட்டு ஒரு 10 மணிக்கு அப்படியே ஒரு பெரிய உருவம் அப்படி போயிடும். ஆமாம் பார்த்துருக்கேன். நீ வேணா கீழே போகும்போது கூட போயிடும் இப்படி போயிடும். ஏதோ ஒரு பெரிய விகாரமான ஒரு பார்த்து பயந்து அரண்டு கத்தி அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்கேன், எப்போ வருவீங்க அப்படின்னு. நான் கிளம்புல ஒர்க் ஷாப்ல இருந்து ஒரு முக்கியமான வண்டி கியர் பாக்ஸ் செட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் வரல அவங்க தூங்குறேன். நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒன்று அப்படின்னு சொன்னீங்க, என்ன சொல்கிறேன்? ஆமாங்க இப்படி என்ன மாதிரி சத்தம் கேட்டுச்சு. அப்பாவும் சூறாவளி காற்றா இருக்கும். சூறாவளி காற்று எப்படிங்க இலைகளெல்லாம் தெரியும், வந்து காற்று அடிக்கும், காற்று இல்லாமல் இருக்குது, அப்படியே ஒரு போகிற மாதிரி இப்போ வரைக்கும் அது என்ன நினைக்கிறேன். பட் இப்போ அங்கே ஒரு வீடு, அந்த வீட்டுக்கு அந்த பக்கம் பயங்கரமான ஒரு காடு தான் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ஸ்டன்சஸ் இப்போ நான் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும். இதில் 85% அப்படிங்கிறது வந்து பிரெயின் ஒரு கட்டத்தில் வந்துட்டு ஸ்லீப் மோடில் போகிறதுக்கான ரிஃப்ளெக்ஷன். 85% of the moments that you have seen are your brain has gone into a sleep mode. ரியலிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ச்சுகள் சமாச்சாரம், அப்புறம் இந்த தஞ்சை பெரிய கோயில் சமாச்சாரம், இதுகெல்லாம் மட்டும்தான் ரியலிஸ்டிக். நான் சொன்ன ஜனா மாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய தாய் மாமா பார்த்த நேற்று நான் சொன்ன ஸ்டோரி, அது அவருடைய ஹாலுசினேஷன் தான். சம்திங் ஆஃப் தட் சார்ட் ஹேஸ் நெவர் ஹேப்பன். தக்ஷணாமூர்த்தி ஹாலுசினேஷன் தான். ஹூ நோஸ், எங்கள் அம்மா இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து ஹாலுசினேஷன் தான். See, hallucinations can do very many things. ஒன்றுமே வேண்டாம், நான் சில மருந்து எழுதி கொடுக்குறேன், அந்த மருந்து நீங்கள் வாங்கி சாப்பிட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு நைட்டு உங்களுக்கு ஹாலுசினேஷன்ஸ் வரும். Indian medical organizations we have got a lot of steroids. எங்கள் அப்பா சொன்னார், எங்கள் அப்பாவுடைய ஃபைனல் டேஸில் சொன்னார், இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்டில் இருக்கார், அங்கேருந்து கூப்பிட்டு வந்து ஜெனரல் வார்டு ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகிடுச்சு. He starts seeing things. அவருடைய சின்ன வயசுல இருக்கிற ஒரு பர்சன் வந்து அவர் முன்னாடி இப்படி வந்து உட்காந்து வா போகலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்ட மாதிரி, அப்புறம் எவனோ ஒருத்த வந்துக்கிட்டு பெருசாக மீச வச்சுக்கிட்டு இது வரைக்கும் கையெல்லாம் கடிச்சு விட்டு ரொம்ப ரஃப் அண்ட் டஃப்பாக ரக்கட் லுக்கில் வந்து உட்காந்து இவருக்கு மறைச்சிட்டே இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. அவன் உட்காந்துருக்காண்டா என் முன்னாடி நான் போச்சு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து குங்குமம்லாம் வச்சு ரெய்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற என்னுடைய கசின் வந்து கட்டில் சுற்றி 3 தடவை சுற்றி முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ எவன் வரான்னு சொல்லிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னே கருப்பு உருவத்தில் பயங்கரமான செஸ்டோட அப்படியே கம்பீரமாக கதாயுதத்தை வச்சுட்டு ஆஞ்சநேயரனை பார்த்து வராருன்றார். இதெல்லாம் என்னது? அவர் அன்னைக்கு அவருக்கு கொடுத்த டிப்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ், மெடிசன். சில சமயங்களில் மெடிசன்னால கெமிக்கல் உருவாகி நம்ம ஹாலுசினேஷன்ஸ் பார்ப்போம். சில சமயங்களில் எமோஷன்ஸ்னால அதே கெமிக்கல் உருவாகி நம்ம ஹாலுசினேஷன்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி விகாரமான ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது ஹாலுசினேஷன், ஃபைட் த ஃபியர் நம்ம ஏன் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து இதெல்லாம் கேட்டுட்டு கீழே போகிறதுக்கு இருட்டுக்கு பயப்படுறான் அப்படின்னா, இப்போ இருட்டு அப்படிங்கிறது, ஸோ யூ ஆர் சீயிங் திஸ் ஆஸ் அ இந்த ஒரு இருட்டு அப்படின்னா நீ வந்து அது இருட்டுன்னு நினச்சின்னா அது இருக்கு. அட் வர்ஸ்ட் கேஸ் என்ன நடக்குங்கிற ஒரு கொஸ்டின் நீ கேள்வி. இப்போ இருட்டில் இருக்க, சரி அட் வர்ஸ்ட் கேஸ் என்ன நடக்கும்? இப்போ நீ யாருமே இல்லை, வீட்டில் இருக்கு, ஒன்றும் வேண்டாம், இப்போ இருட்டில் இருக்க, அது இருட்டில் இருக்கும்போது ஒரு பயம் அப்படிங்கிறது உனக்கு வருது. அப்போ அந்த பயத்தில் வந்துட்டு அட் வர்ஸ்ட் கேஸ் என்ன நடக்கும்? சரி, let us go for the chainful questions. Chainy questions இருக்கு பேர். How do you know it is ஒரு பேய் வரும்னு உனக்கு எப்படி தெரியும்? நிறைய மூவிஸ் பார்க்கணும். சத்தம் ஒரு மாதிரி சத்தம். என்ன மாதிரி சத்தத்தை நீ இது வரைக்கும் அனுபவிச்சிருக்க? நம்மளோட இமேஜினேஷன் மாத்தி ஸ்டோரிஸ் சொல்றோம். மல்லிகை வாசனம், ஜன்னல் திறக்கிற சத்தம். இதெல்லாம் சந்திரமுகி படத்துல ரஜினிகாந்த் சொல்றாரு. No sir, I heard it. அது உன்னோட ஹாலுசினேஷன். Yes sir. அது உன்னோட ஹாலுசினேஷன். நேச்சுரல் நடக்கிற சவுண்ட் வந்து நம்ம இமேஜினேஷனுக்கு. Correct. That's correct. இப்போ பக்கத்து வீட்ல ஏதாச்சும் ஒரு ஜாஸ்மின் பூ இருக்கு, பூ ப்ளூம் ஆகுதுன்னா we relate that smell. Again, thanks for reminding. I'll tell you another incident. சார் லாஃபிங் சார் அப்பதான் சார் நல்லா. பக்கத்து வீடு அது லைட் ஆன் ஆகுது. அவர் குழந்தை பிள்ளைன்னு உட்காந்துருக்கு, அவளை போய் இடம் பேய் மூஞ்சி அப்படின்னா இங்க பாருங்க. பக்கத்து வீட்டுல கார்த்திக்னு சொல்லி சொன்னான்ல, அவன் பெங்களூர்ல இருந்து வந்திருக்கான், ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கான். வந்துட்டு இது வந்து சொல்றாரு, ஜான் அப்ரஹாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாலிவுட் ஆக்டர் இருக்கான். அவன் பார்த்தீங்கன்னா தூம் படத்துல வந்துட்டு ஹேங்கிங் ஹேர் வச்சிருக்கான். அந்த படம் வந்து வந்தது 2003
இப்போ நானும் கார்த்திக் மாமெல்லாம் சாதிக்குள்ள உட்காந்து நடுவில் பேசுவேன். பெங்களூர் போயிடலாம். இல்லை பெங்களூர் இல்லை, அவன் ஊருக்கு போயிருந்தான். அவங்க அம்மா ஊருக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்திருந்தான். இல்லை சாரி, குமரகுரு காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கான். ஹாஸ்டலில் இருந்தான், ஹாஸ்டலுக்கு வந்திருக்கான். இந்த லீவுக்கு வந்தவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், வந்துட்டு நல்லா தூங்கியிருக்கான், பயங்கரமாக தூங்கியிருக்கான். ஹாஸ்டலில் தூங்குறதெல்லாம் தூங்கி எழுந்திரிச்சோன்னே அவனுக்கு நைட்டு தூக்கம் வரும். நாங்கள் 4 பேர் எப்போவுமே ரோட்டில் நின்று பேசுவோம். சரியா, ரோட்டில் நின்று பேசி நாங்கள் வந்துட்டு எங்கள் மீட்டிங் அட்ஜன் ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட மணி 1 மணிலாம் இருக்குது, நைட்டு 1 மணிலாம். ஸோ 1 மணிக்கு வேணும்னு சொன்னால், ஆனால் நான் போய் வெர்டிக்கல் லிமிட் படம் பார்த்து தான் நான் படுத்தேன் அப்படின்னா. இல்லை வெர்டிக்கல் லிமிட் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் மூவி தான், ஹாலிவுட் மூவி. வெர்டிக்கல் லிமிட் எனக்கு இன்னும் வெர்டிக்கல் லிமிட் படம் பார்த்து தான் நான் படுத்தேன் அப்படின்னு. டேய் மணி ஆல்ரெடி 1 ஆச்சுடா. இல்லைண்ணா நான் பகலில் நல்லா தூங்கிட்டேன். உனக்கு எப்போ காலேஜ் ஹாஸ்டலுக்கு எப்போ போனோம்? இன்னும் 2 நாள் நான் சபகெல்லாம் போன போது திங்கில் நான் லீவ் போட்டிருக்கேன். வி ஆர் ஸ்பீக்கிங் ஆன் சாட்டர்டே. நாளைக்கு சண்டே தானே, நான் நல்லா தூங்குறேன், நான் பார்த்து படுத்தேன். இல்லைடா நீ படுக்கும் போது 3 மணி ஆயிருந்தா, விடிய காலை தூங்குவியா? பரவாயில்ல நான் பார்த்து படுத்தேன். நான் இங்கே வந்து 1:30 தூங்கிட்டேன். சாதிக்கும் போயிட்டான், கிங்ஸ்லி குமாரும் போயிட்டான். இவன் 3 மணிக்கு தான் படுத்துட்டான். ஆஸ் மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் 3 மணிக்கு என்னமோ அவனை 3 மணிக்கு இல்லை படத்து கிளைமேக்ஸ் நாளைக்கு பார்த்துன்னா 2:45 படுக்க சொல்லியிருக்கு. அவன் படுத்துட்டான். மல்லிகை வாசஸ் ஹெவியாக அடிச்சு, சரியான ஃப்ரான்ஸ் ஹெவியாக அடிச்சு. அவங்க வீட்டில் பிலீஃப் என்னன்னு சொல்லி கேட்டால், பேய்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் அறிவு மல்லிகை வாசம். நாங்கள் வேறு அன்றைக்கி வந்துட்டு பேய் கதையெல்லாம் பேசிட்டு, இந்த மாதிரி பேய் கதையெல்லாம் பேசிட்டு தான் போயிருக்கோம். ஸோ இது பிரம்மன்னு சொல்லிட்டு என்னோட இருக்கா பண்ணி இப்படி அடிச்சிருக்கான். இது வந்து மணி என்ன சாதிக்கெல்லாம் பேசுறது கேட்டு அவனுக்கு தோணிடலாம் அப்படி சொல்லி தூக்கத்தில் பாதி தூக்கத்தில் அவன் அப்படி அடிச்சிருக்கான். ஏன்னா அடுத்த நாள் வந்து கண்ணை வலிக்கும்னு சொன்ன பிறகு தான் நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி ஆமாண்ணா எனக்கு இந்த பழக்கம் இருக்குண்ணா அப்படின்னா அடிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஹெவியாக இருக்குது. தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு எந்திரிச்சு. பெஸ்ட் பார்ட் வாஸ் அந்த ரூமை விட்டு மல்லிகைப்பூ வாசம்னா கூட பரவாயில்ல, தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு சுவிச்சுக்கிட்டு போயிருக்கேன். அந்த மல்லிகைப்பூ வாசம் தொடர்ந்து வந்துருக்கு. So he started feeling that somebody was following him. Somebody was listening. Somebody was around him. The best part is அவன் கூட போகும்போதெல்லாம் அந்த வாசம் வந்து இன்னும் இன்டென்சிஃபை ஆகும். ஃப்ரிட்ஜுக்கிட்ட போகும்போது இன்டென்சிஃபை ஆகும். சரி அதிகமாக தீவிரமாக மறுபடியும் ரூமுக்கு வந்துட்டான். ரூமுக்கு வந்தோடனே கட்டில் படுக்கிறான். கட்டில் படுத்தோன்னா கட்டிலுக்கு பக்கத்தில் யாரோ படுக்கிற மாதிரி இருக்கு. மல்லிகை வாசம். நடக்கிறான், ரெஸ்ட் ரூமுக்கு போகிறான், மல்லிகை வாசம். பையன் பயந்த பையன்லாம் இல்லை, அவன் இந்த மாதிரி அந்த டார்க் ஃபோபியாவில் இல்லை. பட் அன்றைக்கு அவன் ஆரம்பிச்சான். சரி அம்மா எழுப்பலாமா அப்படின்ட்டு. சீச்சி காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டு செகண்ட் இயர் இன்ஜினியரிங் படிச்சுக்கிட்டு அம்மா எழுப்பிட்டு அம்மா எனக்கு பயமாக இருக்குன்னு அந்த ஈகோ வேலை தடுக்குது. பட் அவங்க அப்பா வந்துக்கிட்டு அரிசி கடையில் வச்சுட்டு அவரும் வந்து லேட்டாக தான் படுத்துருக்காரு. ஸோ அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்கும் அவனுக்கு இஷ்டம். கடைசியில் வேறு வழி இல்லாமல் அவன் போய் எழுப்பிட்டான். அம்மா மளிகை செடி ஏதாவது வளர்த்தியா? ஏன்னா அறிவுள்ள உனக்கு நான் 3:45 எழுப்பிட்டு மளிகை எப்படா நீ வந்த அப்படின்னா, நான் வந்து 1 மணிக்கு வந்தேன். ஏன்டா என்ன தூங்கல? படம் பார்க்குற வரைக்கும் தான் அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியல. சரி என்ன தோணுது, ஏதாவது பயமா இருக்கா? ஏன்னா ரொம்ப கையெல்லாம் காலெல்லாம் அவனுக்கு சில்லுனேன். அவங்க அம்மா அப்படி கை வச்சுருக்கேன், அப்படி சில்லுனேன். என்னடா இல்லைண்ணா மல்லிகைப்பூ வாசம் ரெடியாக இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியுதான்? ஆமாண்டா எனக்கு அடிக்கும். 2 பேரும் சேர்ந்து அவங்க அப்பா சிவனே நீங்கள் சொல்லிக்கிறாங்க. எப்படிப்பா அவங்க என்னோட ரூமில் ஸ்பெசிஃபிக்காக மல்லிகைப்பூ வாசம் பயங்கரமாக இருக்கு. சரி வாப்பா சொல்லிட்டு எல்லாம் லைட்டெல்லாம் போட்டு ஃபுல்லாக எல்லாம் பண்ணிட்டு இவனுக்கு பயமாக இருந்துச்சுன்னா மியூசிக் போடுவோம். ஸோ மியூசிக்கு போட்டுவிட்டு லவுடாக மியூசிக் போட்டு அப்போ மியூசிக்கில் ஆஃப் அப்படின்ட்டு ரூமை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு பேண்டீன்னு ஒரு ஷாம்பு வருது. சொல்றதை கேளுங்க முழுசா. பேண்டீன் ஜாஸ்மின் ஃபிளேவர்னு சொல்லி ஒரு ஷாம்பு வருது. இந்த டாகு ஜான் அப்ரஹாம் மாதிரி முடி வளர்த்துருக்கு இல்லை, அன்னைக்கு மத்தியானம் பேண்டீன் ஷாம்பு போட்டு நல்ல சதுப்பு குளிச்சிருக்கு. புரியுதா? அது போக இந்த டாக் பேண்டீன் ஜாஸ்மின் கண்டிஷனர் வேற வச்சிருக்கு. இந்த நைட்டு வெர்டிக்கல் லிமிட் படம் பார்த்தாங்க பார்த்தியா, அப்போ உள்ள வந்தோடனே ஷாம்பு போட்டுட்டு பராமரிப்பாங்க. ஷாம்பு போட்டுட்டு 4 மணி நேரம் கழிச்சு தான் கண்டிஷனர் போடும். ஸோ கண்டிஷனர் போட்ட உடனே அந்த ஷாம்புவோடைய வாசம் குளிச்சப்போ கூட அடிக்கல, கண்டிஷனரோட சேர்த்து அந்த மல்லிகைப்பூ வாசம். அவன் முடிதான் எவ்வளோ இருக்கு, கழுத்து வரைக்கும் இருக்கு. தலையை வச்சுட்டு இப்படி தேய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தலையாணி ஃபுல்லாக அடிக்குது.
ஸோ அந்த ரூம் ஃபுல்லாக கவனம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா வந்துக்கிட்டு பாட்டில் எடுத்து வீசியிருக்காரு நெஞ்சு மேலே, அறிவு கட்டவன். ஷாம்பு போட்டு குளிச்சுட்டு மல்லிகை வாசம் கஷ்டப்பட்டு கஷ்டம் வீட்டில் வந்துட்டு பேகில் மாத்திரம் ராசிக்கிறது. ஐயோ அப்பா சாரிப்பா. நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வந்து ஏதோ ஜாஸ்மின் ஃப்ளேவர் என்னமோ வச்சிருக்கேன். ஏண்டா கஷ்டப்பட்டு ரத்தையும் சதையும் இது பண்ணி கட்டின வீட்டை வந்து பேய் எடுக்கிறீங்க, போடா நீ போன ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போடான்னு பாருங்க. சரியான சத்தம். அடுத்த நாள் சொல்லி நல்லா சீரியஸ்லி அந்த பேண்டிங் டப்பாவோட தான் அவன் பேசினான். நான் இதை வச்சு ஒன்று நடந்ததுனா அப்படின்னு சொல்லி வயிறு வலிக்கு சிரிச்சோம். அதாவது கோல்டன் டேஸ். அப்போ பார்த்தியா, அப்போ அதுதான். ஸோ இது வந்து இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல பேண்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிசிக்கலான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எவிடன்ஸாக இருந்ததுனால இட் ஹஸ் பிகம் அ ஜோக். அந்த மாதிரி எவிடன்ஸாக இல்லாத விஷயங்கள் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஹாலுசினேஷன். ஸோ அப்போ அந்த செயின் கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிற பேர் எதனால் வருதுன்ட்டு நீ செயின் கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா உருக்கி போகிற ஆணியன் மாதிரி ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கும். பட் அந்த கொஸ்டினை கேட்கறதுக்கு உனக்கு அங்கே டிசைரும் தைரியமும் இல்லை. இப்போ இங்கே எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு எல்லாம் எம்எஸ்சி யூனிங் செஷன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு நீங்கள் எல்லாம் போன பிறகு மித்ராலாம் நீங்கள் போன பிறகு போயிடும் அப்படின்னு கடைசியில் 10 ஆகும் நான் இங்கேருந்து கிளம்பி போகிறோம். அப்போ இந்த லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிடுவேன். லைட்டை ஆஃப் பண்ணிட்டு நான் அங்கேருந்து நடந்து போவோம். சரியாக நம்ம இது. ஸோ அப்போ நினச்சா நானும் கவின் கார்த்திக் மாதிரி ஒரு ஃபோபியாவோட ஒரு பர்சனாக இருந்தால், அவன் தங்கச்சி பிருந்தா மாதிரி ஒரு ஃபோபியாவோட ஒரு பர்சனாக இருந்தால் எனக்குமே மனசு நடக்கும். பட் எனக்கு அந்த இருட்டு பிடிக்கும். நான் அதைத்தான் சொல்றேன், ஸ்டார்ட் எம்ப்ரேசிங் தி ஃபியர் அப்படின்னு சொல்லி விரும்பி பழகுங்க. லைக் கேளுங்க, நிறைய கேள்வி கேளுங்க. அப்போ அந்த இடத்துல எனக்கு இந்த போடியம் கிட்ட நடக்கும்போது எனக்கு இன்னும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 8 feet 9 feet இருக்கு அந்த டோர் கிட்ட ரீச் ஆகும். அப்போ எனக்கு ஒரு ஃபியர் வருது அப்படின்னா dare to stop and ask, எதுக்கு பயப்படுறோம், ஏன் நம்ம பயப்படுறோம் அப்படின்னு அந்த கொஸ்டினை கேளுங்க. உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் அது வரைக்கும் ஓப்பன் ஆகாது, நீங்கள் கேட்ட பிறகு ஓப்பன் ஆகும். எதுக்கு பயப்படுறோம், எதை நினச்சி நீ பயப்படுற அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இட் வில் கிவ் an answer. இல்லை இந்த இருட்டில் பின்னாடி யாரோ நின்னாங்க, இப்போ யாரோ ஒரு பின்னாடி நிற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோ, உன்னுடைய ஷோல்டரில் இப்படி பார்த்துட்டு ஒன்று இப்படி நிற்கிறாங்க, நீ திரும்ப உன்னை பார்த்துட்டு இப்படி நிற்கிறாங்க அப்படின்னு இதெல்லாம் வந்து இந்த விதண்டாவாத கற்பனைகள்லாம் உனக்கு யார் விதைச்சு? அப்போ அதை நீ கேட்கணும், ஏன் அப்படி கற்பனை பண்ணுற பின்னாடி ஒரு ஆள் நிற்கிறாங்க. அப்படி கேட்க 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 பயங்கரமான டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். இந்த விஷயத்தை ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே என்னால் வேர்ட்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது. You would only experience that. One if you do that. அதை நீ செஞ்சினா தான் உனக்கு அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும். ஸோ ask a lot of questions. இப்போ நீ வந்து பின்னாடி போகிறதுக்கு அம்மா வாங்கன்ற அப்பா வாங்கன்ற அப்படின்னா கேளு, ஒரே நிமிஷம் நின்று கேளு, என்ன வாட் இஸ் தட் இஸ் மேக்கிங் மீ ஃபியர். ரெப்டைலாக இருந்தாலும் சரி அதே கொஸ்டின் தான், கோஸ்டாக இருந்தாலும் சரி அதே கொஸ்டின் தான், ஃபியர் ஆஃப் டார்க்னஸாக இருந்தாலும் சரி அதே கொஸ்டின் தான். ஃபோபியாவுக்கும் ஃபியருக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கோ. இருட்டை பார்த்து பயம்னா அதுக்கு பேர் பயம், இட்ஸ் அ ஃபோபியா. கடலை பார்த்தோம்னா சில பேர் மயக்கம் போட்டு விடுவாங்க, இட்ஸ் அ ஃபோபியா. ரத்தத்தை பார்த்தோம்னா மயக்கம் போட்டு விடுவாங்க, இட்ஸ் அ ஃபோபியா. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கோஸ்ட் ரிலேட்டட் ஃபியர்ஸ் ஆர் ஒன்லி ஃபோபியாஸ். ஃபோபியாஸை ஈஸியாக கட்டுப்படுத்த முடியும், ஃபியரை கண்ட்ரோல் மட்டும் தான் பண்ண முடியும், அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும். பட் ஃபோபியாஸை சீக்கிரமாக கட்டுப்படுத்த முடியும். ஸோ அந்த அந்த ஃபோபியா எப்படி அதே இப்போ பக்கத்தில் உட்காந்து ஒருத்தர் வந்துட்டு ரொம்ப நாய்ஸோட சாப்பிட்டான் அப்படின்னா உனக்கு இரிட்டேஷன் ஆகுதுன்னா தட்ஸ் அ ஃபோபியா. ஒரு பேயை பார்த்து பயப்படுறப்போ உன்னுடைய பிரெயின்ல என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் ஊறுதோ அதே கெமிக்கல்ஸ் தான் இந்த இரிட்டேஷனப்போ நடக்குது. அப்போ இதுக்கு மட்டும் நீ வந்து பயம்னு பேரை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு இரிட்டேஷன் எப்படி உன்னோட பேரை வைக்க முடிஞ்சிச்சு? ஸோ அதையும் ஃபோபியா இது பண்ணுறது அப்படின்னா. ஸோ இந்த விஷயத்தை பார்த்தா எனக்கு ஒரு மாதிரி பயமா இருக்கு, ஐயோ அதை நினைச்சாவே அப்படின்னா ஒரு ரியாக்ஷன் கடவுள் உங்களுக்கு கொடுக்கவே இல்லை. ஐயோ அது மட்டும் நடந்துச்சுன்னா, ஐயோ அதை மட்டும் நினைச்சா நீ கண்டிஷன் பண்ணிக்கிட்ட. லவ் ரிலேஷன்ஷிப்பும் அதே மாதிரி, அவங்க இல்லாமல் என்னால் இருக்க முடியாது, நீ கண்டிஷன் பண்ணிக்கிட்ட. அவங்கள வந்துக்கிட்டு வேணும் 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 வேணும்னு உன் மைண்டில் வச்சு 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 ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுட்டேன். No, God did not ask you to get to that level of intensity. He never asked you to give so much of condition. So if you become slave in a relationship, that's again a phobia because you have condition. If you are falling prey for a particular darkness, ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி நீ பயந்துக்கிற அப்படின்னா that's a phobia because you are the one who have condition. அந்த ஃபோபியாவை உடைக்கிறதுக்கு சைக்காட்ரியில் வேற வழியே இல்லை, செல்ஃப் கொஸ்டினிங் தான். ஏன் 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 கேள்வி. உனக்கு வந்து டிப்ரெஸ் ஆகிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா நீ நான் இப்போ சொல்கிற தெரப்பி யூஸ் பண்ண, கதவை சாத்திட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு யூனோ வாட் இஸ் அ ஒர்த் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஒரு ஃபுல் டைம் ஒரு ஃபுல் லைஃப் சைஸ் மிரர் வாங்குறது ஒரு அருமையான இன்வெஸ்ட்மெண்ட். உனக்கு ஏதாவது டிப்ரெஸிங்காக இருந்துச்சுன்னா உன்னுடைய ஃபோபியாவை ஏதாவது ஒரு விஷயம் உன்னை கட்டுப்பாடாக வச்சிருக்கு அப்படின்னா நீ பெஸ்ட்டாக பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம்
கதவை தாள் போட்டுக்கோ, கதவை தாள் போட்டு கண்ணாடி முன்னாடி நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கோ, லுக் குட், ஃபீல் குட் அண்ட் லுக்கிங் குட் ஃபேக்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கண்ணாடி போய் நின்றுட்டு இப்போ கவின் கார்த்திக் அதை பண்ணணும். ஏன் இருட்டை பார்த்து பயப்படுற? பதிலி நீயே சொல்லு. செல்ஃப் கொஸ்டினிங்கே வரல சார். பதிலி நீயே சொல்லு. ஏன் இருட்டை பார்த்து பயப்படுற? அந்த 13ஆம் நம்பர் வீடுன்னு ஒரு படம் வந்துச்சு. அந்த 13ஆம் நம்பர் வீட்டில் வந்துட்டு 7 ஒரு ஆக்டர்ஸ் நடிச்சிருப்பாங்க. அந்த கூகுள் பண்ணி பாருங்க. அந்த படத்துல அந்த பொண்ணு மாதிரி வேற யாருமே ஃபிட் ஆக முடியாது. அதை பார்த்து தான் கார்த்திக் வந்துட்டு அப்சஸ் ஆனான். பேய் கதை, மல்லிகைப்பூன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவன் லிட்டரா என்கிட்ட சொல்றான், அண்ணா 13ஆம் நம்பர் வீட்டில் வருமே அந்த பொண்ணு பக்கத்துல இருக்குன்னா எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், டே அந்த மாதிரிலாம் என்ன கல்யாணம் பண்ணி பாட்டி ஆயிருக்குடா, அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னு. ஆனால் போங்க நீங்க இன்னும் பெருசா உங்களுக்கு வந்தா தெரியும், வந்தா பார்த்துக்கல. நான் 13ஆம் நம்பர் வீடு ஒன்று வந்துச்சு. அம்மா அப்பாட்ட கேட்டு பாருங்க, ஈவில் டெட்னு ஒரு படம் வந்தது. அதுதான் நிறைய பேருக்கு என்ன படம்? மெரினா. எஸ். ஸோ ரைட். ஸோ அப்படியா? இன்னும் கொஞ்சம் உங்க தண்ணி சின்ன பின்னாடி நிலவு சார். Okay, so coming back, and super sad sir. Thank you. அந்த ஈவில் டெட் அப்புறம் 13ஆம் நம்பர் வீடு இதெல்லாம் தான் உங்களுக்குள்ள டெபாசிட் பண்ணுது. அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு படம் இருக்கு. தி அல்டிமேட் ஹாரர் ஃபிலிம் காஞ்சூரியன். எல்லாரும் இன்னைக்கு போய் பார்க்கணும். சிக்கன் மஞ்சூரியன் போய் ஹரியனுக்கு வந்து சென்னை அது சிக்கன் மஞ்சூரியன் ஆகிட்டாங்க. சார் அந்த சக்கின்னு ஒரு 3 ஃபிலிம்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் புதுசுடா. அதெல்லாம் சிம்பிள். சக்கி விராட் கோலியோட வைஃப் அனுஷ்கா சர்மா பரீன்னு நடிச்சாங்க. பாத்துக்கீங்களா? எஸ் சார். அந்த பேய் வரும்போது ஒரு such a brilliant actress she is. அந்த படத்தை நீங்க பாருங்க. such a brilliant actress she is. பரி ARI. உண்மையா நடந்துக்கிறது அது. அந்த பொண்ணு என்ன மாதிரி நடிச்சிருக்கு தெரியுமா? அது யாரையுமே கொஞ்சம் ஷேக் பண்ண வைக்கும். You know her face cut is a very weird face cut. It's not a very beautiful woman and all that. But அது வந்துட்டு ஒரு பேயை வந்து இன்னொரு பேய்க்கு பிடிச்சிருக்குங்கிறது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். Right? So அதுக்கு சேர்ந்து இப்போ ஒரு பேய், ஒரு குட்டி பேய் ஒன்று she's pregnant also. அந்த படத்துல அவ சாதாரணமா இருக்கும். சரி ஒரு சீன்ல அந்த டாக் சீன், அந்த நாய் சீன், அதை நீங்க பாருங்க, அதான் தெரியும். சரியான ஆக்டிங். அந்த மாதிரி அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பல குழந்தைகளுடைய சப்கான்ஷியஸ்ல போய் பதிஞ்சு. ஸோ உங்களுடைய சப்கான்ஷியஸ் பதிவுகள் அப்படிங்கிறது அவங்களோட பயத்துக்குள்ளாக்குறது. ஸோ நிறைய பேருக்கு தான் அந்த ஈவில் டெட் அப்புறம் எக்ஸார்சிஸ்ட் such a disturbing movie. Exorcist. Psycho by Arthur. என்ன? Psycho கூட ஹாரர் இல்ல. பட் அது நான் 1960 அது ரீரன் பண்ணாங்க சார். அது அப்ப நான் பார்த்தது இருந்து you got disturbed. really disturbed. Exorcist பாருங்க, first part. அதுல வந்து ஆட்டிசம் இருக்கிற ஒரு குழந்தை இந்த பொண்ணு கிட்ட அப்படியே சாதாரணமா பேசும். அந்த பேய் கிட்ட வந்து நார்மலா பேசும். Exactly, which clearly அப்போ scientific proof என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆட்டிஸ்டிக் கிட்ஸ் வந்து haunted people கிட்ட பேசும்போது அவங்களுடைய பிரெயின் வந்துட்டு அவங்க பிரெயின் இவங்க பிரெயின் வந்துட்டு மேட்ச் ஆகி அந்த குழந்தை ஒழுங்கா பேச ஆரம்பிச்சு. அப்படியே நடுங்க ஆரம்பிச்சுவாங்க சைக்கியாட்ரிஸ்ட். அந்த குழந்தை வந்துட்டு லைஃப் லாங் ஆர்டிஸ்டிக்காக இருக்கிற பொண்ணு அந்த பொண்ணு சாதாரண பேசிட்டு போயிருக்கும். அந்த பொண்ணை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணும். அந்த படத்தில் தட் மூவி இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் மூவி. அதில் வந்துட்டு எனியோ மேரிகான் வந்து ஒரு மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. தட்ஸ் வண்டர்ஃபுல் மியூசிக். எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி பல பதிவுகள் அப்படிங்கிறது. ஸோ தயவு செய்து டேக் இனஃப் கேர் டு ரீகன்சிடர் த கைண்ட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட். பதிவுகள்னா வந்துட்டு நீங்கள் அடிக்கிறதுக்கோ இல்லை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கோ பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கை. இல்லைன்னா லைஃப் லாங் பயந்துட்டே இருக்கணும். ஆஸ்க் a lot of questions. கண்ணாடி முன்னாடி நின்று பேசுங்க, ஏன் பயப்படுறது? நான்லாம் எத்தனை எமோஷனல் ட்ராமாலேருந்து வெளியில் வந்துருக்கு தெரியுமா? கண்ணாடி முன்னாடி பேசுங்க.
உனக்கு தனியாக பேசுறதுக்கே பரவாயில்ல. சார் அது நான் அப்படியே அதை சொல்லலாம் ஹரியர் பண்ற மாதிரி. அவங்களே பேசிட்டு போமா சார் பாவம் பையன். இன்னும் இல்லை விஷ்ணுபிரியாவுக்கு பேரண்ட் வந்திருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா போய் அம்மா இன்னும் பேசிட்டே போவான். ஏதோ விஷ்ணுபிரியாவோட பேரண்ட்டே பேசணும். சார் The Shining ஷைனிங் இல்லை சார் ஹாரர் மூவி அது. ஒரு எஸ் லைக் இப்போ ரீசன்ட் லைக் இப்போ ரீமேக்கெல்லாம் எடுக்க ட்ரை பண்ணி கூடங்க சார் அந்த செட்ல வந்து ரொம்ப பேரனார்மலாக இருக்குன்னு அந்த மூவியை ஸ்கிராப் பண்ணுற அளவுக்கு. எக்ஸாக்ட்லி ஆமாம் அது ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். இட்ஸ் குட் பாயிண்ட். நிறைய படங்கள்ல எக்ஸாசிஸ்ட் 2ல ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாரும் இறந்துட்டாங்க. எக்ஸாசிஸ்ட் 2ல ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் வந்து எக்ஸாசிஸ்டம் பற்றி சர்ச்சில் வேட்டிகன் டேப்ஸ்னு ஒரு படம் வந்து அந்த வேட்டிகன் டேப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கிற ஆளுகளுக்கெல்லாம் என்னமோ ஆயிருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா தப்பான இடத்துல தப்பான விஷயத்த ரொம்ப லைட்டாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம யாரும் அதெல்லாம் பண்ணுறது இல்லை. நம்மளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த டவுட்ஸை வந்துட்டு நம்ம ரிலீவ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு பெஸ்ட் மெடிசன் ஆஸ்க் யுவர்செல்ஃப் a lot of questions. வேதவர்ஷன் ஏன் பயப்படுறேன் அப்படின்னு வேதவர்ஷனே அவன்கிட்ட பேசணும். மித்ரா ஒயர் ரிலீ ஸ்கேன் அப்படின்னு மித்ராவே அவள்கிட்ட பேசணும். ஸோ கிருஷ்ணன் வந்துட்டு கிருஷ்ணன் இது உனக்கு எப்போ எடுத்துட்டு வருது அப்படின்ட்டு ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட போய் லட்சக்கணக்கில் பணம் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்கள ஹிப்னடைஸ் பண்ணி அந்த செல்ஃப் ஹிப்னாசிஸில் போய் உங்களுடைய பாஸ்ட்டுக்கு அவன் ட்ராவல் பண்ணி போய் அங்கே அவன் வந்துக்கிட்டு உங்களுடைய ஜேர்னியில் இருக்கிற விஷயத்தை எடுத்து சொல்லுவான். இன்னொருத்தங்கிட்ட ₹1,00,000 கொடுத்து நீ எதுக்கு அதை செய்யணும்? நீ அதை பண்ண வேண்டியதானே. ஏன் நம்மளுடைய 4வது வயசுல என்ன நடந்தது, நம்மளுடைய 5வது வயசு என்ன கேளுங்க, 4வது வயசுல 5வது வயசுல என்ன நடந்துட்டு என்னுடைய சைக்காலஜிக்கல் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம்ஸ் எல்லாத்தையும் என்னால் ஞாபகப்படுத்தி சொல்ல முடியும். பிகாஸ் நான் அவ்வளோ அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். The best part I have analyzed so much in my life is this particular body that is weighing 93 kilograms. நான் அதை தான் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். என்னுடைய எல்லா வீக்னஸும் எனக்கு ஃபிங்கர் டிப்பாக தெரியும். நீங்கள் எந்த வேலையை எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நான் செய்வேன்னு எனக்கு தெரியும். எந்த வேலையை எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நான் தடுமாறுவேன்னு எனக்கு தெரியும். தட்ஸ் மை பிக்கஸ்ட் அசட் ஐ டெல் யூ. அந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களையே தெரியாமல் உங்களை கேப்டிவ் பண்ணி வச்சிருக்கிற பயத்திருந்தாலும் நீங்கள் வெளியில் வரணும். வெரி ரீசன் ஐம் கிவிங் தெராப்பி ஃபார் தட். அதுதான் நான் தெராப்பிலாம் கொடுத்துருப்பேன். வந்து கவின் கார்த்திகை நான் வந்து 3 ஃபிங்கர் டெக்னிக்கில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணேன்னா அவன் அந்த டார்க்னஸ் ஃபியர்லேருந்து வெளியே ஈஸியாக வந்துடும். 3 ஃபிங்கர் டெக்னிக் எவ்வளோ ஸ்மார்ட்டாக இருக்கும். லைக் இது போறியா சரி நீ வீட்டில் போகிற அப்படின்னு கை வச்சுட்டு போ அப்படிங்கும்போது அவனுக்கு அந்த பயம் போயிடும். பட் அவன் புக்கை கொண்டு வா அப்படிங்கிறதையே மறந்துடலாம். அவனுக்கு போய் நான் தெராப்பி கொடுத்து அவன் தெராப்பியில் வந்துட்டு இதை மட்டும் பண்ண மாதிரி சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கிற வருத்தம் தான் அவனுக்கு இன்னும் தெராப்பி கொடுக்க வச்சுருக்கோம். அவன் இன்னும் நிறைய மாறணும். ஸோ as a matter of fact, the point of focus, the bottom line is ask a lot of questions to yourself. கண்ணாடி முன்னாடி நின்று நிறைய பேசுங்க. உங்களுடைய வீக்னஸஸை ரிலீவ் போய் நிறைய போ என்னது போய் மேடம் சாமிகளா 7 சார் ஆல்ரெடி சார் நான் ஸ்விட்ச் போடுறதுக்கு லைட் ஆனால சரி போச்சு. சார் அதிசயமா வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகுது சார். ஓ கோஸ்ட் ஹண்டர்ஸ் வீடியோ. பட் அது Sir, The Shining, sir. Thank you. Even in 2018, it was still voted as the most scariest film ever, sir. It's about a group of teenage kids. DiCaprio. Sir, no, sir. இது அதுக்கு முன்னாடி sir. DiCaprio's first film was Titanic, sir. It came out in 1998, sir. தான் ஒரு டோர்ல அப்படி வியர்டா சிரிச்சிட்டு இருக்கிற அதான் ஷைனிங். Sir, no, sir. That is American Psycho, sir. By American. Christian Bale. Christian Bale, the guy who played Batman. Right. But this one is released in 1983 or 1991. 80s ல அவ்வளோ ஸ்கேரியா வந்து. Sir, no, sir. It still is voted the most scariest film. Sir, remake பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது sir, அந்த நிறைய ஆக்டர்ஸ் சைன் ஆகுற அப்படின்னு புது ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துங்க சார். அவங்களுக்கும் அந்த செட்ல வந்து ரொம்ப பேரனார்மலா இருக்குன்னு அந்த ப்ராஜெக்டே ஸ்கிராப் பண்ணிட்டாங்க. என்னடா அப்படி ஹைப் அப்படின்னு I watched the movie, sir. It's been like around 5 years, sir. 4 years, 2013 or 14, sir. I don't remember, sir. I still haven't completed that movie. அவ்வளோ பயமா இருக்கா? Literally halfway, sir, that's the sequence. It's about a group of kids who break into a hotel, sir. The hotel is a haunted place, sir. There's the sequence where a lady is literally clawing at herself and tearing her skin off by herself, sir, because she is afraid of the spirit. ஓ சரி. I paused that scene, sir. I exited it. கோயிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு I still haven't touched that movie. பார்த்துக்குவோம். எனக்கு அப்படி எல்லா பேப்பரும் பார்த்து எங்கிட்ட இருந்து ரெண்டு மிஸ் ஆச்சுன்னு தெரியும். Shining. The Shining.
இல்ல ஈவில் டெட் படம் ரிலீஸ் ஆனப்போ அதை தனியா உட்காந்து பார்க்கணும் கேஷ் பிரைஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க. Yes sir. After I went to my aunt won the cash prize. கொரோனால தவிச்சிட்டு இருக்கிற மஞ்சு பாட்டியா. கரெக்ட் கொஸ்டின். அவ அப்படித்தான் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஜோதிகா மாதிரி பல எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. போதும் சாமியில எத்தனை எதிர்பார்த்தீங்க? அது எப்போ அப்படித்தான் இந்த டைம் கன்சிஸ்டண்டா மாறும். இன்னும் டைம் ஆகுது. மறக்காம ஷைனிங் பாருங்க, கான்ஜூரியன் பாருங்க. காஞ்சுரியன் தான் செட் பண்ணேன். கோவம் பேசிட்டே போகாது. சொல்லதான் பண்ணா. இவ்வளவுக்கு இப்படிங்களா? இது ஒரு விசித்திரமான மனிதன். என்ன ஹைலைட்ரா? விஷ்ணுக்கு ஒரு அண்ணன் வந்து பார்த்து சொல்றேன், அவன் நான் தான் முதல்ல பார்த்தேன். எனக்கு இங்க இருந்து பார்க்கல ஏதோ ஒரு ஹியூமனாய்ட் ஃபார்ம் அது மட்டும் தான் சார் தெரியும். நீங்க வந்து திடீர்னு கம்பீரமா ராஜராஜன் எல்லாம் பேசுறீங்க. அங்க பாரு சரி டைம் விஷ்ணு டா 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 சார் சொல்லுவாங்க. வீடியோல போய் பாருங்க. ஹரியில பால ஓடிக்கிறத பாபா லட்சுமி. அதுக்கப்புறம் இங்க மெரினாங்க திடீர்னு மைக் ஆக்கிட்டாங்க. மைக் அந்த வேலை மெரினாங்கிறங்காட்டி மெரினாவுடைய வாய்ஸ் தெரிஞ்சு போச்சு. இருனா இருந்தா ஏன்னா என் வாய்ஸ் அவரோட ஸ்பீக்கர்ல கேட்கும், நம்மளுக்கே கேட்கும். அதை விட அவர் சார் அப்படி ஏடா சார் சார் யாரோ வந்திருக்காங்க சார் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் சார் 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 அப்படிங்களா? அடிக்கடி செஷன் வச்சோம்னா இந்த பயப்படுறது நின்று போகும். பட் எபிசோட் வேணுமே, அவ்வளோதான் இருக்கிற எபிசோட் தான் சொல்லி முடிச்சாச்சு. இப்போ என் லைஃப்ல எதுவுமே 100 எபிசோட்ஸ் எதுவுமே நீ நான் தான் போய் ஏதாவது எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு அதாவது செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் ஃபியர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற மட்டுமே வெர்பாட்டிமாக வச்சு ஒரு ஸ்கிரிப்டை ரெடி பண்ணணும்னு நானும் யோசிச்சு ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். இந்த 1.5 வருஷத்துல அது மாதிரி நடக்கவே மாட்டேங்குது. ஒரு ஹாரர் பட் நாட் ஹாரர் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ஆமா ஹாரர் மாதிரியே இருக்கும், கடைசியில் பார்த்தா அது வெறும் சிம்பிள் திங்கா இருக்கும். அந்த மாதிரி கீர்த்தனாவுடைய ஸ்கிட் அந்த மாதிரி தான் அவன் சொன்னா ஃபர்ஸ்ட். சீரியஸ் நோ டைம் சேயிங். அக்கா வேணா கேண்டில்லாம் கொண்டு வந்து லைட்லாம் அதுதான் நான் நல்லா இருக்கும் சார். சரி கோயில்ல நடக்கிறது நல்லதா சார். சரி சார் இல்லைங்க சார், நான் என்ன கிளாஸ் பண்ணிருந்தேன் அந்த பிராக்டிகல் கிளாஸ்ல சொல்றேன். ஒரு பர்சன் இஸ் ஜஸ்ட் ஸ்பீக்கிங் டு தி பர்சன். அது வந்து ட்ரை பண்றாங்க, we make something happen சார். அந்த மாதிரி தான் பிளான் பண்ணேன். ஃபுல்லா இவிட்டா வச்சு நான் இவிட்டா வச்சு சரி ட்ரை சார். ஆன்லைன் பார்ட்ஸ் வெளிய விட்டுறலாம் சார். சரி இல்லனா அவங்க ஜாயின் certain sequences கவர்மெண்ட் ஐஎஸ் க்கு லீவ் வரும் சார். சார் ரைட்டிங் எல்லாம் கரெக்ட்டா பண்ணனும்னா அவங்களுக்கு தெரியும் சார். இன்னைக்கு பண்ணலாம்ல சார். அந்த மாதிரி கேண்டில்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுனா எல்லாரும் வந்து ஃபோன் வந்து கால் கேண்டில்லாம் வாங்கி சூப்பரா இருக்கும். தரப் பண்ணலாம். நான் கொண்டு வரேன். நான் எலுமிச்சம்பழம் வாங்கி குங்குமம்லாம் போட்டு பேர் தின்னு எடுத்து நான் போடுறேன். ஒரு வீட்ல எல்லாம் பண்ணனும்னா பிரச்சனை இல்ல. ஹேண்டில் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல. கேண்டில் நான் கொண்டு வரேன். எனக்கு ஒரு கேண்டில் ரெடி. தாத்தா 2-3 கேண்டில் கொண்டு வரேன். இந்த 4 நாள் இந்த மாதிரி வந்துட்டு பேக்கற பேசணும் அப்படினோம்னா இங்க எல்லாம் வந்துருவாங்க. எல்லாம் வருவாங்க. ஏய் நான் அவனை பத்தி நிறைய பேசிட்டு இருக்கானேடா பாவம் அப்படின்னு வந்துருவாங்க. நைட் டேஸ்ட் பண்ணி சார். அது வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி அது பேர் டேஸ்ட் பண்ணா பரவாயில்லை. கீழ எடுத்து
வீடு எப்படி இங்கே தானே பேசு எல்லாம் வந்து உங்க பேர் சொல்ல முடியும் 2 மினிட்ஸ் இருக்கு கேம் ட்ரை பண்ணி செக் பண்ணுங்க ஸ்கை போடுங்க ஒரு நிமிஷம் அப்படியே எல்லாம் லிங்க் அடிச்சு This one here and star of the show. நான் மைண்ட் யாரான்னு ஒன்றுமே இல்லை அவங்க அப்பாவும் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு அவனை செஷனில் கொண்டு வரணும்னு பார்த்தாரு விஷ்ணு பீரியட் அப்பா நான் சொல்லிட்டேன் அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் தயவுசெய்து விட்டுருங்க எனக்கு அதுக்கெல்லாம் உங்க இருக்கேன் வெயிட் பண்ணுங்க இன்னொரு ஆள் இல்லாட்டி கீர்த்தனாவுடைய தாத்தாவோட சரி நீங்க விஷ்ணுவே சொல்றீங்க விஷ்ணு தானே that is விஷ்ணுவே ஓன் ஒன்று இது வாடகை கட்டுங்க இது நான் இதுக்கு முன்னாடி 8 தடவை யாரு கேட்டேன் அவ யாரா இருப்பா வெச் கசின் சரி நாளைக்கு கெட் ரெடி ஃபார் கம்ப்யூட்டர் ஸ்கிட் முடிச்சோம் நம்மளோட ஸ்கிட் உங்களோட ஸ்கிட் ப்ராப்பர்ல இப்ப தரமா அது பண்ணலாம் ஸ்கிட் பண்ணலாம் பட் என்ன ஒரு 10 பேர் நியூக்ளியர் பாம் மாதிரி வேற ரேஷர் நிதின் முருகன் இருக்காங்க அவனுக்கு சார் அவங்க பிளாக் அனுப்புங்க சார் நிதின் முருகன் எனக்கு சொன்னா என்ன பிளாக் அனுப்புங்க ரேஷர் அனுப்பிச்சிட்டேன் ரேஷன் ஓகே ரேஷர் இது ஸ்கிட் அல்ல ஒரு இன்சிடென்ட் பட் சண்டே வந்து ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே Saturday. ரேஷன் சாட்டர்டே சண்டே ரேஷர் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரைடே கல்விக்காவது 3 நாள் ஆகும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா மீட்டிங் 3 நாள் ஆகடி 3 நாள் பண்ணுங்க உன்னோட ஸ்கிரிப்டோடைய 4th பார்ட் இன்னைக்கு போட்டுருவேன் 3rd பார்ட் நேற்று போட்டுருச்சு 4th பார்ட் கடைசியில் அந்த எடிட்டிங் கன் ஷாட்ஸ் எல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு அதனால உன்னோட காலையெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆமா சார் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் அது பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு மதியானம் பண்ணி முடிச்சு அப்படியே சம்மந்தமே இல்லாமல் டங்குன்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு தெரியும் அது வந்து கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற அலாரம் விண்டோஸ் 7 தான் திடீர்னு கம்ப்யூட்டர் மேல பக்கா வந்துட்டாங்க மழையில ஸ்போர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்ப சீக்கிரம் போங்க மழையை பார்த்து நான் பேசுறேன். இன்னைக்கு நல்ல எஃபெக்டிவாக இருந்தது இன்னைக்கு கரெக்டாக 8:30 கிட்ட எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நான் சொல்றேன் மோஸ்ட்லி 85% இருக்கு சரி ஸ்போர்ட்ஸ் இருந்துச்சு எனக்கு நல்லா கிளாஸ் எடுத்துட்டு அது நான் ஓகே சார் சரிங்க பாய் everybody keep பாய் shining. காசி நீ அது போனியா அப்போ? நான் போன மழை வேணும்னு சொல்லி போறேன் actually நீங்க சொல்ல நம்ம போன கோவிட் இது ஏன்னா அது இல்ல நாளைக்கு ஹரியனுடைய ஸ்டோரி டி பிரசன்டேஷன் உனக்கு ஏன் இது ஒரு பெண்டிங் ஆயிட்டு இருக்கு நீ ரொம்ப ஸ்பெஷலா உன்னை ஃபீல் பண்ணி வச்சிருக்க எல்லாரும் பிரசன்டேஷன் அடிச்சிருக்க நீ அதை மட்டும் பண்ணாம நான் இல்லை, ஸ்டோரி சொல்றேன் நிறைய twist இருக்காது. நீ நீ ட்விஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆகுது நீ பப்ஸ் வைடா லொல்லு பாரு இப்ப கல்விதா அர்த்தம் பண்ணியிருக்கா கீர்த்தனா அர்த்தம் பண்ணியிருக்கா நகுலன் அர்த்தம் அதான் பண்ணா நான் இன்னைக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன். அதை தாடா நான் தான் சொல்லிக்கிறேன் Mitra, sir, one doubt, sir. You mentioned in the plot that there was some அப்ப huge. நான் 3 இது பண்ணிட்டேன். இப்ப 3 இல்ல sir, முடிக்கு sir. சரி. இல்ல முடி. மூணெல்லாம் வேண்டாம் இப்போ இங்க அவனுக்கு ஒரு பிளாட்டை முடிக்கிறதுக்கே 3 நாள் பண்ணிருக்கேன். 3 நாள் ஜஸ்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சார் காஃபி கப் இங்க இருக்கு சார் காஃபி இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க கீழே வந்து அதான் காஃபி இல்ல இப்ப பெரிய ட்விஸ்ட் அது ஒரு ஹைலைட் அதான் ட்விஸ்ட் You mentioned that in your twist you had planned your skit, you had planned for a twist. What was that twist name? அது ட்விஸ்ட் தான் பண்ணி அதான் ட்விஸ்ட் முன்னாடியே வந்து நான் கொஞ்சம் ரொம்ப ஃப்ரீயா உணர்ச்சி வாசத்துல நான் சொல்லிட்டேன் சார் பிளஸ் அது டிராமாவா இருந்தனால வந்து இதே ஒரு ஹாரரா இருந்தா அந்த ட்விஸ்ட் வந்து ஒரு உணர்ச்சியை கட்டுப்படுத்த முடியும் எனக்கு வந்து அது ஒரு லைப்ரரியை கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு இருந்துச்சு அதனால தான் நான் என்ஏ சீக்வன்ஸ் அது இது பண்ணுவேன் ஏன்னா அதை எடிட் பண்ணி நல்லா டெக்ஸ்ட் எல்லாம் போட்டு பண்ணோம்னா இட்ஸ் குட் ஸ்டோரி அதுக்கு தான் நான் வந்து உங்ககிட்ட பர்மிஷனே கேட்காம உன்னுடைய இது வந்து அப்படி அது நிறைய நரேட்டிவ்ஸ் போடணும் இல்லை கன்ஷா இவனுக்கு ஸ்பீக்கெல்லாம் கன்ஷாட்ஸ் தான் நிறைய ஆட் பண்ண முடியும் உன்னோட நிறைய டெக்ஸ்டாக ஏஸ் சார் கஷ்டம் டெக்ஸ்ட் சுகர் ஏஸ் சார் கஷ்டம் கன்ஷாட்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம் அலைன் பண்ணி நீ கரெக்டாக வந்து எத்தனை மில்லி செகண்ட்ஸில் எத்தனை நேனோ செகண்ட் அந்த சவுண்ட் வரணும் இப்போ நான் நடுவில் ஷூட் பண்ணும்போது இப்படி கையை வச்சுட்டு அப்படிம்பேன் அப்போ வந்து கன் ஷாக்கிங் சவுண்ட் அப்படிங்கிறது கேட்கும் ஷூட் பண்ணும்போது அதே மாதிரி நீ பேனா வேஸ்ட் இல்லை டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் மேலே அதுக்கு நைட் சவுண்ட் கொண்டு வரப்போ அது ரொம்ப கீழாக இருக்கும் மித்ராவோட அம்மா மாதிரி ஆளுங்க வச்சுட்டு எடிட் பண்ணுறது ரொம்ப சிரமம் ஏன்னா அவங்க 2 பேரும் ஏதாவது கத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் தான் மேலே வந்து உட்காந்து ப்ரைவசியாக பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா சரியான ஹீட்டாக இருக்கும் ஓ ஹீட் அதான் பயங்கரமாக இருக்கும் மழை பெஞ்சாலும் பிரச்சனை அதனால அந்த இதுதான் டெஸ்ட் ஈஸி சொல்றதா சரி கஷ்டம் இதெல்லாம் காம்படிஷன்
எனக்கு கேரக்டர்ஸ் மட்டும் போறப்ப சுபா சரி வீட்டுக்கு நீ presentation அனுப்பு. இல்ல கொஞ்சம் காமெடியா இருக்காங்க. சரி சொல்றேன் 4 நாளா கேட்டுருக்கேன் என்ன காமெடி உங்களுக்கு ஒரு மன தைரியம் இருக்கா கேட்கறதுக்கு? அவனைத்தான் சீஃப் காமெடினா போட்டிருக்கான். அதுதான் சார் உங்களுக்கு மன தைரியம் இருக்கா? இப்போ வந்து பாத்துக்கலாம். பிப்ரவரியில ஆரம்பிக்கிறேன். லில்லி வந்து ஓ மெயின் கேரக்டர்ஸ் சப்ப கேரக்டர்ஸ் சப்கேரக்டர்ஸ். Okay. சார் ஆனா வந்து இந்த ஸ்கிட்ல எனக்கு பிடிக்கிறது வந்து 5 பேர்னா 5 பேர் மட்டும் தான் சார். நீ இருக்கவங்க சும்மா தான் இருக்குமா? இல்ல அந்த சீக்வென்ஸ் ஏத்த மாதிரி நீங்க ஆக்ட் பண்ணாங்க இல்லனா அவங்க அது என்னடா சப்ப அதுதான் போன வருஷம் ஸ்கிட் ஐடியால நான் பண்ண மிகப்பெரிய தப்பு. ரித்தன்யா, மானசா இல்ல இவங்க கை ஆக்ட் பண்ணிக்கலாம். கட்டிட்டே இருப்பான். நான் ஆக்ட் பண்ணவேன்னு சொல்லல. அந்த சீக்வென்ஸ்க்கு அவங்க ஃப்ரேம்ல இருக்காங்க. ஐ எம் ரியலி சாரி. எல்லாரும் இருக்கிற ரூல் தான் உனக்கும். நீ எப்ப கேரக்டர் பிரசன்டேஷன் பண்றதுக்கு உனக்கு பர்மிஷன் கேட்டீங்கன்னா நீ வந்து பிபிடி அனுப்பிச்சு தரலாம். நீ பிபிடி அனுப்பிச்சு தரலாம் கேரக்டர். இல்லைன்னா நீ யூஸ்வலா பண்ண மாதிரி உனக்கே நீ பிரசன்டேஷன். ஏன்னா எல்லாரும் ஒரு ப்ரோட்டோகால போயிட்டு இருக்கும்போது உனக்கும் தனியாக பிரச்சனை. அதான் நான் எந்த ஸ்டோரி ஃபர்ஸ்ட் சுபா இல்ல ரெண்டு ஸ்டோரி வந்து வெறும் 5 கேரக்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் மற்ற கேரக்டர்ஸ்லாம் அடிக்கடி வந்து போவாங்க. இன்னொரு நீ ஒன்று பண்ணு. இன்னைக்கு கல்பிதா கொடுத்த மாதிரி நாளைக்கு வந்த உடனே ஓப்பனிங் ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் மைண்ட் ரெஃப்ரெஷிங் வார்ம் அப் வேணும். அதுக்கு நீ வந்துட்டு சரி மூணு ப்ராஜெக்ட் எது ஃபைனலைஸ் பண்ணி மூணு பார்ட் எது ஃபைனலைஸ் சொருப்புன்னு பண்ணி சொன்னீங்க சொருப்புன்னு சொன்னீங்க மூணு பார்ட் மூணு பார்ட் இருக்கு பிளாட்டே மூணு வெச்சிருக்காங்க. மூணு பார்ட் எல்லாம் நதிங் சிஸ்டர் நீ சொல்லாத. நாளைக்கு செஷன் ஆரம்பிக்கும் போது இல்ல தமிழ்நாட்டுல தமிழ்நாட்டுல உள்ள ஒரு வில்லேஜ் ஆமா சார். உள்ள ஒரு வில்லேஜ்ல இருந்து வரணும் முனியாண்டி ஆமா சார். முனியாண்டி லண்டன் போனதுனால ஸ்வரூப்ல சார் ஸ்வரூப்ல ஓ சொருப் முடியாடி செருப்புன்னு வைக்கிறவங்க நீங்க எந்த லெவலுக்கு யோசிக்கிறீங்க பாருங்க சார். தமிழ்நாட்டுல உள்ள ஒரு வில்லேஜ் எங்க சார் தெரியல. ஐயோ உள்ளேனா சென்டர் சார் இல்ல சார் ராமா ஐயோ ராமா அதுல ஜென்டில்மேன்ல ஒரு காமெடி பாத்துருக்கீங்களா? பாத்துக்கோங்க சார். ஐயோ ராமா அப்படிமா. நாளைக்கு ஒரே ஒரு பிளாட் ஒரே செட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் 6 நிமிஷம் உனக்கு டைம் தரேன். அந்த டேய் அதுக்காக நீ பண்ண அதுக்காக ஊரா இவங்களே அவங்களோட பேர் அதனால இப்படி சரி வாங்க சார். இவன் வந்து ஸ்கிட்டோட அவுட்லைன் கொடுத்துறாங்க. ஸ்கிட்டுக்கு சீனர் அவுட்லைன் கொடுத்துறாங்க சார். நம்ம இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். கேரக்டர் என்னன்னு சொல்லிடுறாங்க சார். நம்மளே பேர் வச்சுக்கலாம். அது சொல்லும்போது பாடி லாங்குவேஜ் காதுலயே நடந்து மாட்டாங்க. இல்ல ஒரு நிமிஷம் I'll give you ultimatum. நீ பிபிடி அனுப்பாம உனக்கு வந்து கிடையாது. நீ போய் முடிவு பண்ணி பிபிடி கரெக்டா அனுப்பிச்சு பிறகு தான் பிரசன்டேஷன். லிட்டரலி சார் கதையில கேட்டு my hands are wet sir. Literally sweating. See that's the Manigan is a very good narrator. என்னோட ஜில்லு Super Harry, you are great. You are the god. Okay, you are the greatest of all time. You are ultimate. Everyone, Harry, like a rope podi. சத்தியம் Harry, one time நான் போய் பாருங்க. டீம் பிளேயர் கேரக்டர்ஸ் இது பக்கு சார். ஓஜா போட் அதெல்லாம் ஃபேக் சார். அப்படி ஒரு மூவி ஆமா. மெசேஜ் மூவியா? யார் மெசேஜ்? ரித்திகா வந்து குரூப்ல மெசேஜ் அனுப்பிச்சாங்க. டேய் குரூப்ல சார் இந்த குரூப்ல மெசேஜ் அனுப்பிச்சாங்க சார். சாட்ல மெசேஜ் அனுப்பிச்சாங்க சார் பிக்சரோட. சாரி. இல்லமா அது நான் பார்க்கல. பட் அது ஒரு கஸ்டம் இருக்கு. பட் ஒன் ஆஃப் தி ஊடு பிராக்டிசஸ் ஆஃப் சவுத் ஆப்பிரிக்கா. ஒரு போர்டு வச்சிருவாங்க. எஸ் நோ அந்த டேய் Sir, I have tried it with my cousins, sir. எனக்கு ஆச்சு. அக்கா நீங்க கோயிலுக்கு போய் அக்கா நிஜமா நினைச்சா ஃபேக் அக்கா? Illa, to my opinion, I think it's just something like what we think is doing, like an opaque object, they speak about it, right? I think that is what is happening. But my elder sisters believed it, but I'm not, because I think that won't be real and all. Like maybe, but it didn't happen to us. That was what I meant to say. Right, that's correct. It's about your own mind is asking a question and your own other interface of the mind is answering the question. Yes, sir. and the moving stuff and all, it's obviously because we are, for instance, if we keep our hands
like we just did. If we keep our hands like this itself, after a couple of seconds, they itself pull themselves closer. So it's all like the same thing. ஏதாவது ஒரு ப்ராக்டிஸ் சொல்லுவாங்க. தண்ணி வந்து கிரவுண்ட் லெவலில் இருக்கிறது செக் பண்ணுற சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்ககிட்ட வந்துட்டு ஒய் ஷேப்பில் வந்து ஒரு ஸ்டிக்கர் கொடுக்குவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து மேக்னெட்டிக் கிராவிட்டி பவர் வந்துட்டு எப்படி ஹரிவன் கிராவிட்டின்னு ஹரிவன் ரொம்ப பிடிக்கும். சார் போர் போடுறதுக்கு முன்னாடி வந்து எங்கே இருக்குன்னு 3 நாளைக்கு முன்னாடி எங்கள் வீட்டில் இருந்து நாங்கள் 2 இடத்துல போட்டோம் அப்படின்ட்டு ஒருத்தங்க வந்தாங்க சார். அவங்க வந்து ஆனால் சொன்னாங்க சார் கரெக்டான இடத்துல போட்டு பார்த்தா சார் தண்ணி நிறைய வாட்டி அவங்க இப்படி கையில் வச்சுருப்பாங்க. அவங்ககிட்ட இருக்கிற பவரில் வந்துட்டு அவங்க அப்படி அந்த கையில் அந்த குச்சியை வச்சிருக்கும் போது அது சுத்தம் சொல் 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 சுத்தம் விச் மீன்ஸ் தேர் இஸ் வாட்டர். எஸ் சார் எஸ் சார். அப்புறம் செயின் இப்படி வச்சிருப்பாங்க. ஆமாம் சார். செயின் கழுத்துக்கு செயின் கழட்டி இப்படி வச்சிருப்பாங்க. சரு சரு சுத்தம். சார் நாங்கள் வந்து இந்த கையில் எலுமிச்சு பழத்தை பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க சார். அப்படியே சுற்றுனா அது கொஞ்சம் கீழே இதாச்சுன்னா தண்ணி இருக்கு. பட் my parents sir for the longest time my grandmother sir refused to let me see that sir. Whenever that happens sir she'd be like don't go near them. Okay. Stay away from them. Literally 3 days ago was the first time I saw that sir. But it's been done before like that my everyone explained. Right. So அது மாதிரி தான். The person believes so strongly that I have got the power and that is what is making the person become powerful. இப்போ மிருனாவும் ரித்விகாவும் சொன்ன அந்த இது அந்த கான்செப்ட் நிறைய இருக்கு. நீங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி மோர் கிரேசி தேன் யூ ஹேவ் எவர் இமேஜின். பார்த்தீங்கல்ல அதாவது வந்துட்டு யாரு கூடவும் சொந்தக்காரங்க கூடவெல்லாம் அவங்களால இருக்க முடியாது. நல்லது கெட்டத்தில் கலந்துக்க முடியாது. இப்போ வந்துட்டு வேர்ல்டு இஸ் டேக்கிங் டிஜிட்டல்லி எக்ஸ்பர்டைஸாக இருந்தாலும் பேசிக்ஸில் வந்துட்டு நம்ம எல்லாரும் தூரமாக தான் இருக்கும். டெக்னாலஜினால எதுவுமே பண்ண முடியல. இந்த 7 மாசத்துல நம்ம இருந்த டெக்னாலஜி என்ன பண்ணுச்சு? டெக்னாலஜினால ஒன்றும் பண்ண முடியல. சோஷியல் மீடியானால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் தான் நடந்துச்சு. ஸோ லைஃப் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி மிஸ்டபிள். ஆனால் நம்மளாம் சர்வைவ் ஆகும். சொல்றேன் சர்வைவ் ஆகணும்னா லைஃப் கல்விட்டா அதனால நான் இன்னைக்கு உமா மேடம் பார்த்து ஸ்கூலில் பார்த்து பேசும்போது நான் சொன்னேன் we are excited to have that skill. உங்கள் பொண்ணுக்கு நல்ல கிரியேட்டிவ் ஐடியா இருக்கு. பட் ஆஸ் அ மதர் அவங்க வந்து அதை நம்பவே இல்லை. என் பொண்ணுக்கு கிரியேட்டிவ் ஐடியா jokes apart, I was appreciating Kalpita to her mom this morning when I met her in the school. So அதனால தான் டைம்ல இருக்கனால அந்த ஸ்கிட்ட முன்னாடி வச்சேன். இத்தனை கூட கொஞ்சம் மனசு வருத்தமாக இருக்கு. என்னடா நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் சப்மிட் பண்ணேன்ட்டு. பட் இப்போ அது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு. ஸோ கமிங் பேக் டு வாட் ஐ வாஸ் சேயிங், வேர்ல்ட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி கிரேசி. இன்னும் எத்தனை என்ன வரப்போகுதுங்கிறது தெரியல. நாங்கள்லாம் போன பிறகு நீங்கள்லாம் இருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் எத்தனை பார்க்க போகிறீங்க? என் வயசில் நீங்கள்லாம் வரும்போது நீங்கள் நானும் பண்ணேன். நீ என்ன மாதிரி வரும்போது நான் அப்போ ஒரு பண்ணேன். நான் வீட்டு பாருங்க இவர் இருப்பார். சரி சார் நான் இருப்பேன். ஃப்ரெண்ட்ஸு அது இந்த டைம் யாருக்கு நெத்தியில் எழுதியிருக்கோ அதுதான் ரொம்ப நடக்கும். அவ்வளோ போகிறதே மழை வேலை பெய்யுது. ஸ்லிப் வச்சுக்கலாம். செல்ஃப் டிரைவிங் சார் வருஷம் கண்ணாடி வேறு போட்டுருக்காங்க சார். ரொம்ப கிளாஸ் இதாச்சுன்னா ரொம்ப ஹெவியாக பெஞ்சதுனா கூட தெரியாது சார். அப்படியே லைக் ட்ராப்லெட்டாக இருக்கும் அவனுக்கு கண்ணு தெரியாது அப்படின்ட்டு கோட்டை ரிமூவ் பண்ணி வச்சு ஏன்டா கண்ணுது இல்லை இல்லைங்க 2 பைக் நடுவில் போயிருந்தா மேலே போயிருக்கும். வருஷம் அந்த மாதிரி கேரக்டர்லாம் செம்மையாக பிட்டாங்க. இவன் வரைக்கும் 6வது கண்ணாடி மாற்றலாம். 3வது கண்ணாடி 4வது கண்ணாடி முன்னாடி 2 தடவை ஃப்ரேம் மாத்துறீங்க. மெட்டல் ஃப்ரேம். நீ அந்த ரவுண்டு இந்த ஸ்கொயர் தான் ஏன் அந்த ரவுண்டுக்கு போய் சார் frame of vision வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. We'll have to, if for instance if I'm here sir, if I look forward from my peripheral vision I can see you sir, I can see the another sir. But if it's a square frame now my vision will be restricted to this. So I have to do this. The biggest சொன்ன மாதிரி biggest frame is ரொம்ப advantage. கொஞ்சம் மேல போயிட்டா lens external அது பண்ணிடுவோம் சார். Okay, online team, we are done here. So we are just waiting for Kalpita's parents and Krishn's parents.
Harijan sir, submarine. Karan sir. காலையில் ஜிம்முக்கு போக முடியல, நைட் போகலான்னு பார்த்தேன். சார் நைட்டு ஜிம்மா சார் 9 மணிக்கு நான் ரெக்கார்டிங் நான் போய் அங்கே போய் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அவங்க கூப்பிடுவாங்க. மேடம், Gyms are open now, sir. so you are playing an important role tomorrow in Calcutta skit, so come prepared for that. Yes, sir. So anyways, everybody keep shining your strong. See you tomorrow in the session. Bye bye. Nice to meet you. Bye, sir. Bye, and keep shining strong. Bye, sir. Bye, and keep shining strong. Bye.